السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ انکل کیا ہوا تھا، ذرا تفصیلاً بتائیے۔ بیٹا بس یہی ہوا کہ میں مغرب کی نماز پڑھ کے آ کے گھر پہ لیٹا ہوا تھا، ساری فیملی ہماری یہاں کھیل رہی تھی، تو اتنے میں سیرش آئی ہے اپنے روم سے، اور چھوٹی بچی جس کا نام بزل ہے 6 کی، مجھے اس نے اتنا کہا کہ پاپا اس کا ذرا دھیان رکھنا، میں 10 منٹ میں بلڈ چیک کرا کے آئی۔ بس وہ بلڈ چیک کرانے گئی ہے، ساتھ وہ اس کی چھوٹی سسٹر تھی، وہ چلی گئی، تو کافی دیر گزر گئی ہے۔ تو میں نے اپنی وائف سے انہیں کہا، میں کہا وہ سیرش گئی ہوئی ہے بلڈ چیک کرانے، میں نے نماز پڑھنے بھی جانا، بچی مجھے دے گئی ہے۔ اتنے میں وہ بچی جو ساتھ گئی تھی نا، وہ دوڑتی ہوئی ہے کہ آپ ہی کو ڈاکٹر نے انجیکشن لگا دیا، تو وہ وہیں پہ گر پڑی ہے۔ اچھا، پھر میں یہاں سے بھاگا ہوں، یہ بھی بھاگی ہے، اور سب گئے ہم۔ آپ چھوڑ دیں، میں پکڑ لیتا ہوں۔ تو وہ ایک رکشا منگوا کے نا، وہ عطائی ڈاکٹر، تو ساتھ اپنے بھائی کو لے کے اس کو، یعنی کہ اپنی جان چھڑانے کو رشکے میں ٹھونس لی تھی۔ اچھا، تو شعیب نے کال کی، جو ان کا دوسرا داماد ہے وہ بھی آ گیا، اس کی بہن مقدس وہ بھی آ گئی، انہوں نے 15 پہ اپنا 11 پہ کال کی، تو وہ ڈاکٹر ہمارے گلے پڑے کہ 11 کے کال کیوں کی ہے آپ نے، یہ ابھی صحیح ہو جائے گی، ابھی صحیح ہو جائے گی۔ میں کیا تو نے اس کو کیا کیا؟ میں کہ میں نے صرف انجیکشن لگایا، تو وہ انجیکشن اللہ جانے اس نے انفیکشن پھیل گیا یا کچھ ہوا، یہ تو وہ ہمیں پھر بھی تسلی دے رہی ہے کہ اسے فوراً ہاسپٹل لے جائیں، یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ میں کیا اس کی جان نکلی، وہ تڑپ رہی ہو، اس ٹائم زندہ تھی، تڑپ رہی تھی، اس وقت زندہ تھی۔ کیا زہریلی آئٹم اس کو لگا دی اس نے؟ تو نہ بولتی نہ چالتی، منہ سے جھگ اور رنگ نیلا پیلا ہونا شروع ہو گیا۔ میں تو وہیں پہ میں کہ تو ختم ہو رہی ہے، اور میرا خیر رکشے میں ڈال کے ہماری کوشش شالیمار لے جائیں، فوراً جان بچانی ضروری تھی۔ تو یہاں سے میرا خیال چند قدم پہ گئے تھے، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ 11 والے بھی پل پہ آئے ہوئے تھے، وہ بھی ساتھ ہوئے، اس کو انہوں نے کہا کہ اس کی تو ڈیتھ ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی ہاسپٹل سے تصدیق کرا لیتے ہیں، پھر شالیمار گئے ہیں۔ اچھا، آپ کو راستے میں ہی پتہ چل گیا کہ بچی کی جان چلی گئی ہے، ڈیتھ ہو گئی؟ میں نہیں تھا، مقدس تھی، مطلب جو بہن دوسری؟ میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلا گیا ہوں، پھر اس کا چھوٹا بھائی اور اپنا میرا چھوٹا بیٹا عادل نام ہے اس کا، وہ بھی ساتھ تھا۔ تو وہاں پہ شالیمار میں جب انہوں نے تصدیق کی کہ ڈیتھ ہو گئی، پھر وہاں پہ 15 پہ کال کی گئی، پھر پولیس کو وہاں پہ بلایا گیا، تو انہوں نے آ کے پھر اسے یہاں سے اریسٹ کیا۔ ہمارے ساتھ وہ اس طرح سی کہ جس طرح اپنے باپ سے زیادہ پیار وہ مجھے کرتی تھی۔ میں جب بھی آتا تھا، پاپا نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے لیے چائے بنا دوں، آپ کے لیے کھانا بنا دوں، میں کہتی بیٹا میں نے جب کھانا ہوگا کیا، رات دن وہ ہماری خدمت کرتی تھی۔ اتنی اچھی بہو کسی کو، اور ہم آج تک روتے ہیں اس کو۔ 6 باقی بچی بھی، میں جب اسے دیکھتا ہوں مجھے وہ سین یاد آتا کہ ایسے میں کیا سارش مجھے بچی پکڑا کے چلی گئی، اب تک واپس نہیں آئی، پیسے کیا جو آپ یہ کچھ ہوا ہے۔ کتنے بیٹے ہیں آپ کے، کتنے بچے ہیں گھر میں؟ میرے 8 بیٹے تھے اور 2 بیٹیاں تھیں، 2 فوت ہو گئے ہوئے ہیں۔ سب شادی شدہ ہیں بچے سارے؟ سارے شادی شدہ ہیں، بیٹیاں بھی شادی شدہ ہیں۔ یہاں ہم پر غریب ضرور ہیں، لیکن ہمارا گھر ایسے تھا سیرش محوش کی وجہ سے جیسے جنت ہوتا ہے۔ دونوں بہنیں بہت اچھا سلوک، اب بھی وہ محوش بھی رہ رہی ہے ہمارے پاس۔ یہ انہیں بھی کوئی شکایت کا موقع نہیں ملا، کبھی ان کی فیملی ساری ہمارے گھر آ جاتی تھی، کبھی ہم سارے ان کے گھر چلے جاتے تھے۔ ہمارے ہنستے گھستے 2 گھر برباد کیے ہیں اس عطائی ڈاکٹر نے، جس کے پاس نہ کوئی میڈیکل کی ڈگری ہے، 6 سال سے یہاں پہ یہ کلینک چلا رہی ہے۔ پہلے بھی انہیں 1-2 واقعے ہوئے تو پھر یہ بھاگ گئی، 4-5 مہینے یہ کلینک بھی خالی کر کے چلی گئی، دوبارہ پھر آ کے اس نے پتہ نہیں کیسے وہی جگہ پھر حاصل کی کہ کام میرا یہاں پہ صحیح چلا ہوا ہے، پھر یہاں پہ آ گئی۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں، آپ کہہ رہے ہیں 6 سال سے وہ یہاں پر کام کر رہی، 6 سال کے اندر اور کتنی ایسے لوگوں کی جانیں لی ہیں؟ وہ تو یہاں پہ ڈلیوری کیس بھی کرتی رہی ہے، بورڈ لگائے ہوئے تھے نا بڑے بڑے، ہمیں بھی نہیں پتا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ڈاکٹر نہیں ہے، لوگ ڈاکٹر سمجھ کے ہی جاتے رہے،
बड़े बड़े बोर्ड लगाए हुए थे हॉस्पिटलों के, फलां डॉक्टर यहाँ पे आता है, MBBS, फलां DHP, अपना शालीमार हॉस्पिटल के डॉक्टर, ये वो कोई भी नहीं, सिर्फ बोर्ड थे। वो जिस वक्त ये हादसा पेश है उसने सब कुछ उतारा, उतार के अब वहाँ कोई चीज़ मौजूद नहीं है, भाग गई। जब भी आप किसी क्लिनिक पे जाएं, अपना कोई आपने छोटी मोटी भी कोई भी अपनी ट्रीटमेंट करवानी हो तो वहाँ जाके आप उसको अच्छे से देखें, सराउंडिंग से पूछें, उसके बाद डॉक्टर से उसकी स्पेशलाइजेशन पूछें, उनसे पूछें जी आप किस हॉस्पिटल में हैं, कोई ऑथेंटिसिटी पूछें। और ख़ुसूसन जब आप छोटे इलाकों में आए, छोटे शहर में जाए, कस्बों में जाए, उन जगहों पर जो छोटे छोटे क्लिनिक्स बने हुए हैं, डॉक्टर की लाजमी तस्दीक कर लिया करें उनसे बाकायदा। इसमें बिल्कुल आपने शर्म महसूस नहीं करनी पूछते हुए कि जी आपकी डिग्रीज़ क्या हैं, आप कहाँ से आपने स्टडी की हुई है, कहाँ की प्रैक्टिस है आपकी, क्या स्पेशलाइजेशन है आपकी, तमाम चीज़ें जान कर अपनी जो है ट्रीटमेंट्स करवाया करें, मेडिकेशन करवाया करें। आपके सामने हम आए दिन आपको कोई ना कोई ऐसा अताई डॉक्टर या कोई ऐसा हादसा आपको सुना रहे होते हैं, तो खुदारा अपना ख्याल खुद भी किया करें। आपने अपनी जान सबसे पहले खुद सेव करनी है। अच्छा, किसी को वैसे पता नहीं चला कि पता ही नहीं चलने दिया, मतलब कि ये लोग इसे डॉक्टर ही समझ रहे हैं। अभी भी लोग कह रहे हैं जी डॉक्टर ने टीका लगा दिया तो वो क्या हो गया, अभी भी ये कहते हैं। इसने ना कोई डिग्री पेश किया। इसे जब अरेस्ट किया गया उस वक़्त मैं गया हूँ साथ, लेडीज पुलिस भी थी, तो उस वक़्त ये पलंग के नीचे छुप गई है किसी के घर में जाके। तो उन्होंने फिर बेड के नीचे से इसको निकाल के अरेस्ट किया। तो इसे पूछा बीबी आपके पास कुछ डॉक्टरी सर्टिफिकेट है, कहने लगी नहीं कुछ भी नहीं। तो फिर आप ये क्लिनिक कितने ऐसे से चला रही हैं, ये खुद भी इसने तस्लीम किया कि मैं 5 साल से ये काम कर रही हूँ। इंजेक्शन भी इसने तस्लीम किया मैंने लगाया है, वो सारा कुछ बरामद भी हुआ है, फिर पोस्टमार्टम वगैरह हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन पुलिस को तो चाहिए था इस पे कत्ल का मुकदमा दर्ज करते कि ये डॉक्टर ना होते हुए डॉक्टर बन के बैठी हो। या अब उन्होंने जब जमानत ली है तो उन्होंने मेरा ख्याल पेपरों में डॉक्टर ही शो किया हुआ है, जबकि ये डॉक्टर नहीं है। तो हमारी रिक्वेस्ट यही है कि इसकी बेल फौरन कैंसिल की जाए। दफ़ा 30 का मजिस्ट्रेट वो बेल ले रहा है, क्या अथॉरिटी है उसके पास कत्ल की बेल लेने की। ये हमें कुछ पता नहीं चला कि इन्होंने क्या काला माला किया वहाँ पे, तफ्तीशी ने को काला माला किया, जज ने किया या मजिस्ट्रेट भी कहा। सीधी जी हमें यहाँ तक लोगों ने कहा कि ये तो मजिस्ट्रेट कोई भी इसका वज़न नहीं उठाता 322 का, इतनी जल्दी आपका मजिस्ट्रेट शायद बिक गया हो। मैं कहा यार हम सबूत नहीं है हमारे पास, हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं दे सकते, बाकी हमारे साथ जुल्म हुआ है। आप एक सीनियर सिटीजन है, कानून ही नहीं है हमारे मुल्क में, तो हमारे आप किस मुल्क तरह में देखते हैं इसको? अभी भी मैं कि सुनवाई नहीं है, पैसे जिसके पास है लोग बिक जाते हैं। ये बच्चों ने कहा जी हमने DIG के अप्लाई किया हुआ है, तो वो उन्होंने वादा किया है हमारे साथ। कल भी मुझे आवाज़ आई, पता नहीं किस चैनल की थी, उस पर लिखा जी वो दोबारा हमने लॉकअप में डाल दिया। हमने DIG से पूछा, उन्होंने कहा वो दोबारा लॉकअप में है, लेकिन वो बाहर फिर रही। व्यूअर्स अभी मेरे साथ सैरिश की सास भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। माँ जी उस दिन कौन कौन मौजूद था यहाँ पर घर में? घर वो शहर सी, मैं बसी उसकी बहन से छोटी मैं सा। मतलब आपने एक ही घर की 2 बहनें घर में यहाँ ब्याह के लाई हुई जी, और सैरिश और महविश दोनों बहनें हैं और दोनों बहुएं भी इनके साथ रहती हैं, बाकी बहुएं सेपरेट रहती हैं। बाकी लहदा रहती हैं। ठीक हो गया। बच्चे भी घर सन, बच्चे रोटी रोटी खा काम ते चले गए, वो अपने हथे जाके सारा कुछ सामान ले आई खान पीन वाला, ते मुर्गे खा भी आटा गुन्निया, आटा गुन्न के ते घीआ जा भी बालिया, बाल के मुर्गे नाल ही भैन आंदी तू हांडी पका ते मैं जरा ना ब्रेड चेक करा। मैं बाहर निकली है, मैं सोन के मतलब तुसी भी घर सी ते अंकल जी भी घर सी, महविश भी घर सी ते महविश ते जेरे हस्बैंड ने वो भी घर सी? नहीं, मैं दोनों भरा काम। अच्छा, दोनों काम से। दरवाजे जो बाहर निकली है, मैं अंदरों बाहर आई है। मैं कितने चली यार मम्मा, मैं ना ब्लड चेक कराऊंगा। अच्छा, ब्लड चेक कराने गई है तो बाबा घंटा हो गया। अच्छा घंटे हो हाँ गए? जी, तो मैं अपनी दूजी नौं वाली भैन होती ने मैं कहा की गल शहर का ब्लड ही लम्मा हो गया। आंधी हाँ मम्मा बाबा टाइम हो गया।
ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਭੱਜੀ ਆਉਂਦਾ ਹੀ आंटी पता नहीं आप ही को की महविश गई थी पीछे कि छोटी कोई बच्ची गई थी? नहीं भैन नाल गई सी ना छोटी लैबा दा नाम सैरिश की छोटी लाइबा अच्छा हां जी तो उन्हें जो दवा रोंदी आंदी आप ही ते आंटी पता नहीं शहर को क्या हो गया असी उसे नो सस भजियां गईयां जाके उन्हें करके हिलाया मैं क्या कि गुमसुम हो गई है मैं नहीं शहर च अच्छा मौके पे ये जो वालिदा हैं ये जो सास हैं और इनकी छोटी बहू जो कि सैरिश की बहन भी है महविश और आप फौरन क्लिनिक पहुंच गए? हाँ जी पहुंच गए ठीक है। इंज कर दवा हिलाने मैं कहनी शहर चल उठ जा मैं इधर रोंदे ते कर दिए हूं इंज अखां बंद करती हूं बस मुड़ के नहीं बोली बड़े असी तरले लैने बड़े तरले लैने मैं कहा सही एम्बुलेंस सद लेने नहीं मां जी सही हो जाएगी मैं कूलर लाता नहीं मां जी सही हो जाएगी मैं क्या कदों नीले पैर वो हथ भी नीले हो गए बुल भी नीले हो गए स्प्रैड की बोतल मंगाओ वो मंगाई है मूँह च पाई अद्धी इधर वागी अद्धी इधर वागी फिर नाल आंदी सद लो एम्बुलेंस उन्हें तो बड़ी भैन आ गई मेरी डॉक्टर खुद कहती है कि एम्बुलेंस बुला लो? हाँ जी अच्छा एम्बुलेंस नहीं आई तो रक्षा ही लै मतलब ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ फिर हम जी भैन बड़ी आ गई उसमें बोलना फिर मेरी भैन को क्या किया जाती है पता नहीं बोलना उच्ची ना बोलो आंदी उच्ची क्यों ना बोलो मैं तो इंज कर दिया फलान करना वो बड़े भनवैये ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੀਏ बड़े भनवैये ने इंज करके हथ पा के चुकया तो छोटे बेटे मेरे ने फड़ लिया रक्शे च पाई है तो थले डिग पई है रक्शे के विच फिर उत्ते पाई है तो जिन्ना चिर तकिए च गए ने उन्ना चिर दम तोड़ गई एवं चलता कोई हसदी खेडदी करोगे ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ ਮਾਂ ਜੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਸੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸਾਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ ਕਦੀ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਉਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਰ ਸ਼ੰਦ ਕਰ ਲਈ ਸ਼ਰ ਸ਼ੰਦ ਕਰ ਇਹ ਪਕਾ ਲਈਏ ਬਸ फरमाबरदार सी बच्ची। हाँ जी बहुत अच्छी। अच्छा आपको इस घर में रहते हुए कितने साल हो गए? इस घर से सानू रहंदे 10-12 साल 10-12 साल इत्थे आपको? भी आईयां आईयां दोवें भैणां। अच्छा 10-12 साल आपको इस घर में हो गए हैं। वो अताई डॉक्टर को 6 साल हो गए हाँ जी, हैं। माँ जी कोई मोहल्ले दियां औरतां ने कदी इस वाकये दे बाद कोई गवाहियां नहीं कट्ठियां हुई कि साडे नाल भी आया होया सी साडे नाल भी आया होया सी? नहीं वो कुछ लोग हुण कहंदे ने इंज कर दिओ ओनू इंज कर दिओ वाकई इहो ਜਿਹੀ ਸੀ और साडे नाल वाकया होया तो सानू पता लगा सबको पता चल गया है गल लोग डॉक्टर की संगति